ادب ناظرین خبرنامہ گزیک شمار ہیت بہ تہندس خدمتس مز ریاض احمد حاضر خبرنامہ تہ تام واتناونس مز چھ سی تعاون کران لذت مسالہ پیش چھ خبر تفصیل سان جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہز کاروٲیی سپز آز دِ حسب روایت سخت ہنگامہ تو شور ست شروع ازچہ کاروٲیی دوران یودوے پیش سپدمت بجٹ کے حوالہ مختلف معاملاتن ہند حوالہ زیر بحث اننچ کوشش سپز تتہ آئی ات دوران حزب اختلاف جماعت مز لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما سند طرف 1931 کن شہیدن متعلق ناشائستہ الفاظ دہرائت سخت ہنگامہ کرنچ کوشش کرنا یت پہ حزب اقتدار کیو ممبرو طرف سخت مخالفت کرت مسلمان ہندین جذباتن زخ واتناون سہ قرار دنائی ات موقع پہ آئی ممبر اسمبلی محمد یوسف طارق سند طرف لیڈر آف اپوزیشنس پن الفاظ واپس نت اسمبلی ہندس ایوانس معافی منگنے باپت زور دن یت پہ دشونی درین درمیان کینسس کالس تام سخت کت تکرار تہ سپود ات دوران آئی اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راتھر سند طرف لیڈر آف اپوزیشن سند دہراونہ آمت الفاظ کالعدم کرنے باپت احکامات صادر کرنا ہاؤس کا تعلق ہے اس کا ریسپیکٹ اور اس کی ڈگنیٹی کو بحال قائم نہ رکھنا میرے خیال میں ہمارے منڈیٹ کے خلاف ہے. ہمارا یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ ہم ایسے کلمات یہاں دہرائیں ایسے الفاظ دہرائیں جس سے عام لوگوں کے اس ہاؤس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. اور اسی لیے میں LOP صاحب سے یہ ہرگز توقع نہیں رکھ لوں گا کہ جب یہاں سیریس مسائل پر بحث ہونا ضروری ہے کیجول لیبرز ڈیریویٹرز یا اور معاملات زیر بحث ہیں تو ٹھیک اسی وقت 31 کا سوال سامنے آئے اور پھر یہ کہا جائے وہ غدار ہے نازیبا ہے موجودہ التماس ہے میری آپ سب سے تھوڑا سا ہم اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھیے اپنے منڈیٹ کا خیال رکھیے یہ میری گزارش ہے آپ سے موجودہ التماس ہے ان ناشائستہ الفاظ کو کارروائی سے حذف کیجیے گزارش ہے. ویسے میں سنتا ہوں میں سنی آپ کی بات میں نے سنی میں نے سنا پچھلے 5-7 منٹ کے دوران بے شک کچھ ڈیروگیٹری الفاظ استعمال ہوئے اس میں کوئی شک نہیں جس کی طرف طارق علی صاحب نے بھی اشارہ کیا آپ بھی اشارہ کریں جتنے بھی ڈیروگیٹری وہ ریمارکس یہاں. بجٹ اجلاس دوران آئی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند طرف جموں کشمیر کن ڈیلی ویج ملازمن ہند مستقلی ہند حوالہ اخ کمیٹی تشکیل دنک باضابطہ اعلان کرنے یس ین والن 6 ریتن اندر اندر پن رپورٹ تیار کرت ڈیلی ویج ملازمن ہند تعداد تو مستقلی ہند حوالہ روڈ میپ بنوت سرکارس سپرد کر. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ات موقع پہ اعلانیہ وونمت زِ آئندہ پیش سپدن والے بجٹس مز ڈیلی ویج ملازمن ہند باپت اخ بہترین پیکیج سرکار طرف اعلان کرنا. تہد ون جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹس تحت ڈیلی ویج ملازمن ہند باپت SRO ختم سپدن پتہ ون نیشنل کانفرنس قیادت واجن سرکارس ہند باپت نو پالسی تو روڈ میپ تیار کرت لاہ عمل ترتیب دنچ ضرورت. تات سلسلس مز وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری ایڈیشنل چیف سیکرٹری تو پلاننگ سیکرٹری GAD تو قانون سیکرٹری سندس قیادتس مز کمیٹی تشکیل دن باپت اعلان کورمت. کمیٹی اس ہاؤس کے ذریعے سے اناؤنس کرنا چاہتا ہوں میں اس بجٹ تقریر کے بعد اس پہ باضابطہ آرڈر کر کے چیف سیکرٹری صاحب کے ذمہ رکھ کے اس کمیٹی میں چیف سیکرٹری ایڈیشنل چیف سیکرٹری ان دا چیف منسٹرز آفس پلاننگ سیکرٹری GAD سیکرٹری لا سیکرٹری کیونکہ اس میں لا کا بھی ایک بہت بڑا رول بنتا ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد انہیں 6 مہینے کا وقت دے کے ان سے کہا جائے گا کہ 6 مہینے کے اندر اندر باضابطہ ایک فریم ورک تیار کریں. پہلے نمبر طے کریں GAD کے تھرو نمبر طے کریں کہ کتنے ہیں پھر لیگلی اور فائنینشلی اس کے وہ دیکھ کے کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے ایک روڈ میپ طے کر کے تاکہ اگلے بجٹ میں
इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं। मैं आज एक कमेटी इस हाउस की वक्फ सवालात दौरान सपुत अमी विज पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेंबर असम्बली सजाद गनी लोन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कन मेंबरान दरमियान सख्त कथ तकरार येले हंदवारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कुपवारा तो हंदवारिस दरमियान कुन जाय कायम करने बापत मेंबरान असम्बली मीर सैफुल्ला कैसर जमशीद लोन तो जावेद अहमद मीर चल सिंद तरफ सरकारस मुतालबह करनाव दौरान वथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन थोद तो लग यम कथि हज बावत करने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बापत मुख्तस रुकूमत गछ जाय सपदन बजाय बाल बच्चे लागन बापत संजीद कदम तुलने yin यम किस जवाबस मं सेहत तिबी तालीम वजीर सकीना यतुवन ऐवानस जान फराहम करित वोन तिमो अमि हवाले मरकजी सरकारस फंडिंग मज तवसी हुंद मामल गोड़े तुलमुत यथ पे मरकजी सरकार किस जवाबस इंतजार दौरान वत नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान थोत लग सजाद गनी लोनस जबरदस्त शोर तुलनी यथ पे सजाद गनी लोनन कुपवार पे इंजीनियरिंग कॉलेज निनुक तिमन पे इल्जाम लोय सजाद गनी लोन सुंद वन योदवे वरी 2014 किस दौर इख्तिदारस मज कुपवार बापत इंजीनियरिंग कॉलेज तमीर करने बापत मनसूब बनाव ताहम सियासतुक शिकार सपदित कॉलेज तमि पत सनवारी सफाकपुर मुंतकिल करना आमुत यथ पे सकीना यतुवन जबरदस्त शरारत किस अंदाजस मं सजाद गनी लोनस कुन मुखातिब सपदित वोन जे उमर अब्दुल्लाहन यिथ कहिया मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीरस मं कायम करमित लोकेट करना किसी और जगह। मैं ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब और जो यहाँ से कैसर साहब ने और सैफुल्ला साहब ने तो जगह की बात की है, लेकिन सजाद साहब ने कहा है कि इसका टाइमलाइन जो है वो खत्म हो रहा है। लेकिन मैं सजाद साहब को बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें चिट्ठी लिखी हुई है ताकि टाइमलाइन जो है वो बढ़ सके, ताकि ये जो इस वक्त इशू है रिलोकेशन का, इसलिए हमने ऑलरेडी हमारी डिपार्टमेंट की चिट्ठी मैंने खुद साइन की हुई है। बहुत देर हो गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली गई। हम कोशिश करेंगे कि ये पैसा जो है जाया ना हो सके। कोई जवाब आया है वहां से? सर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तकरीबन 6 महीने से चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हंदारा में ही रहेगा। यहाँ हॉस्टल होगा और बच्चे पढ़ेंगे। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को लाइए, जितना कम फासला होगा हॉस्टल और मेडिकल कॉलेज उतना पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ कौन सा हेल्थ प्रैक्टिस होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? मोहतरमा जो मिनिस्टर साहिबा हैं, परसों इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज दे डोंट किल दिस हॉस्पिटल, दैट्स इट। आज भी वही था जो मैंने परसों कहा है, आज भी बिल्कुल मैंने वही बात। असम्बली पत मीडिया सत कत करान पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेंबर असम्बली सजाद गनी लोनन सरकार की जवाबस पे मुतमईन सपदित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमीर सपदन बापत हुकूमत जाय न सपदन आश बोमुत। जमे मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सजाद गनी लोनन खदश बोमुत मार्च रेत सोरनस ताम हेकन मरकजी सरकार तरफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमीर करने बापत 500 करोड़ रुपये लैपस गच्छित, लिहाजा तिमो अमुक मियाद बढ़ावित फौरी तौर मेडिकल कॉलेज तमीर करने खतर जमीन निशानदेही करने बापत सरकारस इकदाम तुलन मंग कर्म। डेली वेज मुलाजमन हिज मुस्तकली हिंद हवाले प्रश्न आमत सवाल जवाब दित वो सजाद गनी लोनन नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात मुलाजमन हिज मुस्तकली हिंदिस मंशूरस पे इलेक्शन जूनमुत तो तिमन पज मुलाजमन हिज मुस्तकली हिंद हवाले पन्निस वादस तिहंद मुताबिक फूरी अमली जाम लागुन। अप्रूव होकर तो तब तक सरकार गिर गई थी, तो गवर्नर रूल सत्यपाल मलिक साहब, तो तब इसकी कोई साइट किसी जगह ने सिलेक्ट की और फिर उसके बाद सैलाब आ गया पिछले साल मई में शायद, तब से आज तक नई साइट सिलेक्ट नहीं हुई। हमने सवाल पूछा था 2 दिन पहले, उन्होंने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने बोला कि साइट नंबर 2 जो वहीं कहीं है, साथ में बिल्कुल पिछली साइड से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ सिलेक्ट की। तो आज फिर से उठाया है उन्होंने कि नहीं जी आप कोई और सिलेक्ट साइड करें, तो हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक जगह है, ये तो इसमें टीचिंग फैसिलिटीज, हॉस्टल, बाकी चीज़ें। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 500 करोड़ की फंडिंग इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो 20 दिन में बाय द एंड ऑफ मार्च दैट्स गोइंग टू एक्सपायर।
till date, the Union Home Ministry, Health Ministry, has not shown any inclination or any communication to suggest that they are going to increase the timeline. Plus, there is an additional problem. Facilities नहीं है, आगे recognition की problem आ सकती है. तो हमारा ये है that government से अपील है कि please ensure that this GMC is not killed. That land is selected on priority within the next couple of days, so that the Union Health Ministry is conveyed कि हमारे पास land भी है, सब कुछ है. तो मैं इनफैक्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी गया 3 दिन पहले, उनको भी मैंने एक एप्लीकेशन दी, एक चिट्ठी दी और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बात करके इसकी फंडिंग जो है उसका टाइमलाइन जो एक्सटेंड कर रहे हैं. और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया दैट ही विल टेक इट अप विद द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. बट माय पॉइंट इज दैट आवर गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली फोकस ऑन एंश्योरिंग कि ये जो 500 करोड़ आया है और एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आया है, ये कहीं हमारी गलतियों से या हमारे डिले की वजह से कहीं प्रॉब्लम में न पड़ जाए. आ गया अप्रूव होकर तो वज़ीर आला सिंध तरफ डेली वेज मुलाजमन हिज मुस्तकली बापत कमेटी तश्कील दिन के ऐलान खैर मकदम करित कैजुअल मुलाजिम एसोसिएशन हिंद सदरन वमेद बहम कमेटी हंदिस रिपोर्टस तहत गि आरजी मुलाजमन हुंद मसला हल. तहम तिहज मांग शरियत बजाय गोच कैंचन रेतन अंदर अंदर अमि कमेटी हुंद रिपोर्ट तैयार सपदित सरकारस पेश सपदुन. मीडिया सत कथ करित तिमो मुस्तकली ताम फिलहाल मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करित लद्दाख तो दिल्ली हंदिस तर्जस पे डेली वेज मुलाजमन हंदिस तनख्वाहस मज हुर्र करने बापत सरकारस इकदाम तुलनच मांग करमच. इस बार और एक कमेटी बने, वो कमेटी डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को और टाइम ले ले, लेकिन सरकार की मजबूरियों को, सरकार की लिमिटेशंस को, यूटी के इख्तियारात को और वजीर आला को जो इख्तियारात है उस सब को हम मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों पे हमने गौर किया. तो हमने यही फैसला ले लिया कि हम इसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कमेटी जो बनाई गई है वो 6 महीने के बजाय कम ही टाइम के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी, क्योंकि उनके पास डाटा भी अवेलेबल है, उनके पास कैबिनेट सब कमेटी का रिपोर्ट भी अवेलेबल है, उनके पास SRF I-20 के डॉक्यूमेंट से भी अवेलेबल है, उनके पास आदाद शुमार भी है डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के. तो हम चाहते हैं कि ये कम अज़ कम वक्त में रिपोर्ट पेश करे, क्योंकि हमने इनकी इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला कर लिया. और दूसरी बात, जब तक ये कमेटी रिपोर्ट देती है और वज़ीर आला साहब ने कहा कि नए बजट में मैं रेगुलराइजेशन के हवाले से ऐलान करूंगा, तब तक हमारा मुतालबा होगा वज़ीर आला साहब से और यहाँ की सरकार से कि हमें मिनिमम वेज एक्ट जो लेह लद्दाख में इम्प्लीमेंट किया गया है, जो जम्मू में इम्प्लीमेंट किया गया है, दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया गया है 21,000 से 29,000, वही यहाँ पे भी लागू होना चाहिए. उसी हिसाब से यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को भी तनख्वाह दी जानी चाहिए. और दूसरी बात, और ये जो कमेटी है, इस कमेटी से भी हम नाज़रीन खबरनामुक सिलसिलो जारी तहतिमो तिजारती वक्फ सब्दी बे मुलाकात वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू से भरी शामें, इबादत का सुकून और सोना जो बढ़ाए शान शौकत. UR ज्वेलर्स लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल. रमजान की रोशनी में चमकेगा हर लम्हा. 7 रमजान से 22 रमजान तक नए कलेक्शन पर शानदार डिस्काउंट्स, एक्सक्लूसिव डिजाइन्स और फ्रेश अराइवल्स पर खास रमजान करीम डिस्काउंट. तो इस रमजान करीम करिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट विद ओनली एट UR ज्वेलर्स, काट कदल, नालिमर रोड. फर्श फरूश की दुनिया में एक मुनफरिद नाम, बारी कार्पेट्स. माह सियाम के मौके पर आपके लिए लाए हैं कार्पेट्स, कर्टन्स, वॉल टू वॉल, फ्लोरिंग और ब्लाइंड्स वगैरह पर खुसूसी रियायत की सौगात. तशरीफ लाइए बारी कार्पेट्स और अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाइए. बारी कार्पेट्स, MA लिंक रोड, मुनव्वराबाद, श्रीनगर. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से. लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना. आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय. श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत. श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर. लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से,
جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے. سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس, لذت کا ہلدی پاؤڈر. ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر. لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے, جس کے کھانے میں. ناظرین خبر نامس مت دوبارہ خیر مقدم پیش مزید خبر. مختلف محکمن ہندو ڈیلی ویج تو عارضی ملازمن سان دویمو دہ مزور پہ کام کرن والو ملازمو جمع منعقد آل ڈیلی ویجرز سنگرس سمیتی ہندس بینرس تل روزت. سرکار یم رتنہ 31 تاریخس تام تہند مطالبات انزراونچ تمن ژین دسمز. بصورت دیگری تہند طرف کام چھوڑ ہڑتال کرنے سان لینڈ ڈونرو طرف دفترن قلف لاگن. جمع منعقد پریس کانفرنس دوران لوگ تمو الزام زی سکول تعمیر کرنے باپت کہیاو زمین مالکو طرف معاوضہ تو نوکری عوض زمین فراہم کرت. سرکاری سکول تت بناون آئی تت تمن زمین مالکن کم معاوضہ فراہم سپدن ست تمن مختلف پریشانی بت سپدان. ات سلسلس مز تمو انتظامیہ وقت فراہم کرت تہذن پریشانی ہند سدباب ژھارنے باپت مطالبہ کورمت. انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے. ہماری ماتر شکتی, ہماری آشا ورکر, ہماری کوک جو ہیں, انہوں نے اپنا پورا جیون اس میں سمرپن کیا ہے. پریوار کو نہیں دیکھتے, بچوں کو نہیں دیکھتے, تو وہاں ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. لیکن ہماری سرکاریں جو ہیں ان کو آئے دن پھر جھوٹے آشواسن دیتے ہیں. اور یہ بیچارے معصوم لوگ, ہمارے جموں کشمیر کے سیدھے لوگ, واقعہ میں بولا جاتا ہے کہ ڈوگرے سیدھے ہی ہوتے ہیں, وہ شریف ہوتے ہیں, اور واقعہ میں شریف ہیں. اگر شریف نہیں ہوتے تو جس طریقے سے باہر کی اسٹیٹوں میں لیا جاتا ہے لڑکے, جموں کشمیر میں بھی لیا جاتا ہے. یہ بھائی ہمارا لینڈ ڈونرز ہے. کئی بار ان سے فون پہ بات ہوتی ہے, یہ بیمار ہے بیچارہ. یہ کہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے سوال پوچھتے ہیں, آخر کب پاپا, کب پتا جی ہمارا آپ کا انصاف ہوگا, ہم خوشی سے رہیں گے. یہ ہارٹ پیشنٹ ہے. مجھے بتائیے اگر کل کو کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے اس بندے کو, تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کی مالکانہ حقوق زمین لی ہوئی ہے, تمام لوگوں کے لیے ہے, خالی ان کی نہیں. لیکن مجھے بتائیے اگر ان سب کی زمینیں لی ہے, کس بہا پہ لیا آپ نے؟ نوکریاں دینے کی بات کی تھی, لکھت میں آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ کمپنسیشن آپ ان کو دیں گے, اور کمپنسیشن دیں گے 10,000 روپیہ. ارے آپ لوگ بیوقوف کسی اور کو بنانا. کمپنسیشن لینا ہے تو آج کے ریٹ کا 3 گنا اس پر سپریم کورٹ گائیڈنس لیں گے, 10,000 نہیں لیں گے, نہیں تو نوکریاں لیں گے. اور اگر آپ نے 31 مارچ تک جو ہم انٹیمیشن دے رہے ہیں اپنی ڈیمانڈ کا, جس میں ہمارا منیمم ویجز ایکٹ پہلا, دوسرا ریٹائرمنٹ پالیسی, تیسرا آپ کا ریگولیشن پالیسی, چوتھا ہمارا لینڈ ڈونر کو کمپنسیشن, اور اس کے بعد ان کو نوکری اس کے بدلے اگر وہ نہیں دی تو 31 مارچ کے بعد ٹوٹلی آل ڈپارٹمنٹ کام چھوڑ ہڑتال ہوگی. ناظرین اس خبر نامہ کی شماران. خبر نامہ تہ تام واتناونس مز تعاون کران لذت مسالہ. خبرن ہند سلسلہ روز جاری. تو روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. مے دیو اجازت, خدایس حوالہ.